Бириккен күрөш дүйнөсү Айсулуу Тыныбекова тууралуу видео жарыялады. Бириккен күрөш дүйнөсү Ю балбан кыз Айсулуу Тыныбекова тууралуу ролик жарыялады. Ю уюму Тыныбекованын 2019-жылы Казакстанда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катышканы тууралуу айтып берип, видеодо кыргызстандык спортчунун алтын үчүн күрөшкөн кармаштары көрсөтүлгөн. Кыргызстанга келсеңер кызыктуу нерселерди табасыңар, мында боорукер, акыл өстүү жана максатына берилген адамдар жашайт. Балдар кичине кезинен баштап күрөш эр жүрөк жана кайраттуулардын спорт экенин билет деп баяндалат видеодо. Эскерте кетсек, былтыр Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатына Тыныбекова 62 килограмм салмакта алтын медаль уткан. Булак Элдик Медиа. Visit Kyrgyzstan and you'll notice something special. From women selling dry goods in local markets to men on horseback herding sheep on the steppe, Kyrgyzstan is a nation of warm, tough-minded and passionate people. With that passion, children learn from a young age that wrestling is a sport of honor and courage, a sport whose champions are celebrated. In spite of Kyrgyzstan's love for wrestling heading into the 2019 World Championships in neighboring Kazakhstan, no Kyrgyz had ever won a senior-level world title. Enter Aysuluu Tynybekova. Always a threat to medal, the 27-year-old faced a daunting path to the finals. Standing in her way, 2 world champions and a rising star out of Japan. Tynybekova opened with a dominating first match before facing defending world silver medalist Yukaku Kawai. After giving up an early takedown, Tynybekova reversed her fortunes in an instant, using Kawai's gut wrench to trap the unsuspecting Japanese wrestler on her back, earning the fall and moving into the next round. Next, Tynybekova faced former world champion Yulia Tach. The Kyrgyz jumped out to a commanding 7-2 lead, but needed every ounce of energy to hold off the Ukrainian great, scoring a security takedown just as time expired. But the day was not over. In the evening match, Tynybekova faced her 4th opponent, Rem Song of North Korea. Rem looked to score from a high crotch, but it was Tynybekova who found the points. Throughout the match, Tynybekova wrestled smart. She secured the decision victory and her place in the World Finals the following night. With the eyes of a nation focused on her performance, Tynybekova walked to the spectacle of the finals to face off against defending world champion Taibi Hussein of Bulgaria. The rough-and-tumble Hussein brutalized her opponents early and faced Tynybekova with a full tank of energy. Early on, it was Tynybekova finding the takedown as she snapped a quick 3-1 lead, but it was answered by Hussein, who held the lead after criteria. With only 10 seconds to go and hopes of her nation fading away with each second, Tynybekova reached deep inside and found the angle she needed for one last shot, securing the takedown, earning the back points, and giving her nation their first ever senior world title in wrestling. The realization of a dream for Tynybekova, a first for the nation of Kyrgyzstan. Tynybekova's iconic performance also ensured her the top seed for the 2021 Olympic Games. Стамалиева: президент Москвадан келген соң изоляцияга алынат. Алгоритмге ылайык президент Сооронбай Жээнбеков делегация мүчөлөрү жана коштоочу адамдар Москва шаарына учурдан алдында бардыгы COVID-19 тест тапшырышкан. Алардын анализинин жыйынтыктары оң чыккан. Бул тууралуу Элдик Медиага президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Белгилүү болгондой, Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата Москвада өтө парадка чакыруу президент Сооронбай Жээнбековго Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин атынан 9 майга келип түшкөн.
9 майдагы парад өткөрүлбөй калгандыктан Россиянын президенти Кыргыз Республикасынын президентине май айынын аягында дагы бир жолу чакыруу жөнөткөн. Пандемияга байланыштуу кырдаалды эске алып, делегациянын курамы чакан болгон жана бардыгы такай анализден өтүп турушкан, дейт Стамалиева. Москва шаарына учуп бара жатканда кайрадан коронавируска тест тапшырышып, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун жана күзөт кызматынын бир кызматкеринин илдети аныкталды. Алгоритмге ылайык президент улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75-жылдыгына арналган иш-чараларга катышуудан баш тартуу чечимин кабыл алды. Анын катышуусу иш-чараларга катышкандарга карата жасалган жоопкерчиликсиз кадам катары бааланмак деп белгиледи президенттин басма сөз катчысы. Булак элдик медиа. Президент Жээнбековду Москвага коштоп баргандардын экөөнөн коронавирус аныкталды. Бүгүн 24-июнда Москвада жеңиш парады өтүүдө. Анда президент Сооронбай Жээнбеков парадка катышуу үчүн бет кап тагынып, Кремльге келгенин көрүүгө болот. Бирок парадка катышуу үчүн келген башка өлкөнүн президенттеринин катарында көрүнгөн жок. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын Супер КЖ порталына билдиргендей, Сооронбай Жээнбеков жана анын барган кыргыз делегациясы Москва шаарында коронавируска тест тапшырган. Президентти коштоп баргандардын экөөнөн коронавирус аныкталды. Тагыраагы президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун жана күзөт кызматынын бир кызматкеринин илдети аныкталды. Мындан улам президент иш-чарага катышпоо үчүн чечимин кабыл алган. Булак Супер КЖ.